Good morning, parents. Good morning, students. My name is Durga Prasad Raju, Faculty of Biological Sciences in Swarnabharati English Medium High School. So, dear students, already we are continuing the important topic is Rip Van Winkle. It is very interesting story, and one time you say that it is a fantasy story. So, dear students, already a small man's which are made into a cave. Nearly it is a hills place. Then the Rip Van Winkle is gone that place because of her wife shouting. So, dear students, we shall continue the topic. The drum that Rip had helped to carry was filled with a tasty drink. The small men are carrying their drums. The drums has containing a tasty drink, which was a small man shared with Rip. Already question is there. So after drinking the three full glasses, how many glasses he drink? Three full glasses, Rip Van Winkle, and he began to sleepy. The sun had gone down, and the noise of the bowling continued as Rip fall asleep in the moonlight. Asleep in the moonlight. So, the dear students, they drink Rip Van Winkle, automatically he goes to sleep. సూర్యుడు అస్తమించాడు, మళ్ళీ సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు. ఇవన్నీ రిప్ వాన్ వింకిల్కి తెలుస్తాయా అంటే నో అనమాట. రిప్ వాన్ వింకిల్ వేకప్, హీ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్. వుల్ఫ్ వాజ్ గాన్. హిస్ పెట్ డాగ్ వుల్ఫ్ వాజ్ గాన్. రిప్స్ క్లోత్స్ వర్ tattered. Already, dear students, I give the meaning of tattered. What is the meaning of tattered, dear students? Here, tattered turn and in poor condition. అతని స్థితి ఎలా ఉన్నదంటే చాలా దారుణమైన స్థితిలో ఉన్నాడు. tattered and torn. His gun had rusted. Rusted అంటే తుప్పు పట్టిపోయింది అనమాట. Rusted and his beard had grown. Beard అంటే గడ్డం అనమాట. గడ్డం చాలా బాగా పెరిగిపోయింది అనమాట. A foot in the lengthy, he looked around to see if he could find two little bearded men, but he could not recognize that place. ఆ చిన్నగా ఉన్నాడు మనుషుల్ని వీళ్ళందరినీ చూసాడు అనమాట. వీళ్ళందరినీ చూసాడు, ఎవరు లేరు అక్కడ. he could not recognize the place. ఆ ప్లేస్ కూడా అతను రికగ్నైజ్ చేయలేంత దారుణంగా ఉంది. యాక్చువల్గా 20 years అంటే మొత్తం టోటల్గా చేంజ్ వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇంకా అతను ఆ 20 years అతను ఎవరు పట్టించుకోలేదంటే అదంతా కూడా ఇట్ ఈస్ ద గ్రేట్ స్టోరీ. ఓకే, రికగ్నైజ్ ది ప్లేస్. రిప్ ఈజ్ డిసైడెడ్ టు గో హోమ్. రిప్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడంటే ఇంటికి వెళ్దామని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో ఉన్నాడు అన్నమాట. ఉన్న తర్వాత ఏం చేశాడు? తో he would be scolded by his wife for being a careless again. ఒక పక్కన ఏంటంటే బాధ్యత లేదా, నువ్వు అసలు సంసారం చేస్తున్నవాడువేనా, ఇవన్నీ తిడతాదని చెప్పి ఒక వైపు బాధ కూడా ఉందన్నమాట. స్కోల్డెడ్ అంటే చెడ్డ నోరు కలిగిన వ్యక్తి. వాళ్ళ ఆవిడ ఎప్పుడు తిడుతూనే ఉంటుంది అనమాట. సో అలా ఆవిడ తిడుతుందేమని చెప్పి ఒక పక్కన ఫీలింగ్తో ఉన్నాడు అనమాట. When the Rip entered his village, he stopped in surprise. There were many new buildings. The children of the village were curious and gathered around him. Then the time Rip is come to the village, near the all children came near the Rip, విస్పరింగ్. ఆశ్చర్యంగా చూశారనమాట. హీ డిడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. అతను ఎవరు కూడా గుర్తుపట్టలేదు.
ఎన్ని రోజులు ఉండిపోయాడు, సో గుర్తుపట్టలేదు అనమాట. హీ వాంట్ టు హిమ్ ఓన్ హౌస్ అండ్ ఫౌండ్ ఏ ఎంటీ సైలెంట్. ఇల్లంతా ఖాళీగా ఉంది, అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉందన్నమాట. అతను ఇల్లుని గుర్తుపెట్టి వెళ్ళాడు పాపం రిప్ అండ్ వింకెల్. వెళ్ళినప్పటికీ ఏంటంటే అతను ఆ ఇల్లంతా ఖాళీగా ఉంది, సైలెంట్గా ఉంది, ఉన్నారా లేరా అన్నట్టు ఉందన్నమాట. హీ కాల్డ్ అవుట్ హిజ్ వైఫ్స్ నేమ్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ హిజ్ చిల్డ్రన్ బట్ నో వన్ ఆన్సర్డ్. He called his wife, he called his children, everything called Ripon Winkle. But Ripon voice is not recognized. Then that time there is no person in the house. ఎవరు కూడా లేరు అన్నమాట. In the house looked lonely and empty. ఎవరు లేరు, ఖాళీగా ఉంది. Now every more confused than before, Rip walked through టౌన్ టు ద ఇన్. అతను ఎప్పుడు ఎక్కడికి నడుచుకుంటూ ఇంటి దగ్గర నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చి ఆ టౌన్ దగ్గర ఉన్న సత్రవ్ దగ్గరికి వచ్చేవాడు. ఇన్ అంటే సత్రవ్ అనమాట, వచ్చేవాడు. హవెవర్ ద ఓల్డ్ ఇన్ వాజ్ గాన్. వచ్చి చూసేవాడు ఆ ఓల్డ్ ఇన్ కూడా లేదు, సత్రవ్ కూడా లేదనమాట. అయ్యన్ ఇన్ అంటే లోపల, ఐఎన్ఎన్ ఇన్ అంటే సత్రవు అదనమాట. అక్కడికి వచ్చాడు, చూసాడు. చూసేటప్పటికి ఏంటంటే అదంతా మారిపోయిందనమాట. దేర్ వాజ్ ఏ బెగ్గర్ న్యూవర్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్. కొత్తగా పెద్ద సత్రం ఏదో కట్టారట, అలాగా మారిపోయి మొత్తం అంతా కూడా చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట. 20 సంవత్సరాలు అంటే మామూలుగా చెప్పండి, మొత్తం అంతా మార్పు వస్తుందా లేదా? సో అంతా మారిపోయింది అనమాట. నెక్స్ట్, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇన్ ద పీపుల్ వర్ గ్యాదర్డ్ అరౌండ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఆన్ ది ఎలక్షన్. Then that time the outside people are talking about the election. ఆ ఊళ్ళో ఎలక్షన్ ఏదో జరుగుతుంది అనుకుంటారు, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. Rip is inquired about his friends. He was told that the inn manager had been dead for 18 years and that the schoolmate he had moved ఫ్రమ్ ది విలేజ్. ఆ స్కూల్ మేట్లు అలానంటే వెళ్ళిపోయారంట. ఆ ఇన్ వానర్ ఏమయ్యారంటే చనిపోయాడు అనమాట. ఇన్ వానర్ చనిపోయాడు. ఫైనల్లీ రిప్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇఫ్ ఎనీవన్ న్యూ హూ రిప్పన్ వింకిల్ వాజ్. ఎవరిని అడిగితే రిప్పన్ వింకిల్ ఎవరు అని అన్నారన్నమాట. ది యంగ్ ఉమెన్ హోల్డెడ్ ఏ బేబీ అండ్ స్టాప్ 2 words. అతని దగ్గరగా వచ్చి ఒక యంగ్ ఉమెన్ ఏం చెప్పి, ఒక యంగ్ ఉమెన్ వచ్చి ఆ ఉమెన్ చేతిలో ఎవరంటే ఒక బేబీ కూడా ఉన్నాడనమాట. సేయింగ్ దట్ రిప్ వాజ్ హెర్ ఫాదర్. ద ఉమెన్ ఈజ్ సేస్ అబౌట్ రిప్పన్ వింకిల్ ఈజ్ మై ఫాదర్ అండ్ దట్ హీ వుడ్ గాన్ అవుట్ హంటింగ్ 20 years ago. అతను ఏంటంటే వేటకు బయలుదేరాడు, 20 సంవత్సరాల కదా వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్తుంది అనమాట. అండ్ నెవర్ రిటర్న్. రిప్ దెన్ రియలైజ్డ్ దట్ హీ హ్యాడ్ బీన్ ఎ స్లీప్ ఫర్ 20 years. అప్పుడు అనుకున్నాడు అనమాట రిప్ అండ్ వింకిల్. అప్పటి వరకు అనుకోలేదు, అప్పుడే అనుకున్నాడు. ఏంటి, నేను 20 సంవత్సరాలు పడుకున్నాను గుహలో నెగ్గి బాబు అని చెప్పాను అనమాట. రియల్గా చెప్తే అసలు 20 సంవత్సరాలు పడుకుంటాం సాధ్యమవుతుందా? కడుపులో ఆకలి లేకుండా, ఎనర్జీ వాల్యూస్ అనేవి లేకుండా 20 సంవత్సరాలు పడుకుంటాం అంటే సాధ్యం కాదు కదా. సో ఇట్ ఈజ్ ఎ ఫాంటసీ స్టోరీ అనమాట. ఓకేనా. 20 years. రిప్ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ ది యంగ్ ఉమెన్ యాజ్ హిజ్ డాటర్ అండ్ జుడిత్. ఆ యంగ్ ఉమెన్ ఎవరైనా జుడిత్. నౌ గ్రోన్ హీ టోల్డ్ హెర్ దట్ హీ ఇన్ ద ఫ్యాక్ట్ వాజ్ హెర్ ఫాదర్. Rip then told everyone that story of where he had been for the last 20 years. No one believed him. ఏదో అచానకగా వెళ్ళిపోయాడు, మంచి మంచి స్టోరీలు అవి చెప్పేవాడు అని చెప్పి తర్వాత వచ్చిన తర్వాత కూడా అతను ఎవరిని నమ్మలేకపోయారనమాట. అంత 20 years క్రితం నుంచి వచ్చారంటే నమ్మలేకపోయారు వచ్చినందుకు కూడా. ఎనీవన్ నాట్ బిలీవ్డ్ హిమ్ అన్నారు కదా అదనమాట. ఫైనల్లీ దట్ a called an old wise man named Peter
vendor dunk who know many stories about the village. ది వైజ్ మ్యాన్ నేమ్డ్, అతని తర్వాత ఏంటంటే ఈ పీటర్ వెండర్ డాంక్ అనే అతను కూడా మెనీ స్టోరీస్ చెప్పేవాడు అన్నమాట విలేజ్లోని. ది పీటర్ ఈజ్ లిజన్డ్ యాజ్ రిప్ రిపీటెడ్ ఈజ్ టేల్. హీ క్లైమ్డ్ దట్ రిప్ హ్యాడ్ సమ్ గోస్ట్స్. అతను ఏమనేవాడు అంటే సేమ్ గోస్ట్ అంటే అతనిలాగే ఈ క్లైమ్డ్ దట్ రిప్ హ్యాడ్ మెట్ సమ్ గోస్ట్స్ అంటే ఏంటి, గోస్ట్ అంటే అటువంటి దెయ్యాలు అని చెప్తారనమాట. వాళ్ళు బడవ లేడో అన్న టైప్లో చెప్పుకొచ్చారనమాట. ఎ ఫ్యూ ఆఫ్టర్ ది విలేజర్స్ త్రో రిప్ అండ్ వింకిల్ వాజ్ లేజీ బట్ అదర్ బిలీవ్డ్ హిమ్. కొంతమంది ఏమనుకున్నారంటే అతను లేజీ మనిషి అని చెప్పి కొంతమంది నమ్మారన్నమాట. బిలీవ్డ్ హిమ్ అంటే అతను నమ్మేవారు. అలా ఉన్నాడో లేడో చచ్చిపోయాడా అని కొందరు అనుకునేవారు, కొంతమంది అతను లేజీ మ్యాన్, అతను ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఉండే ఉంటాడు అని చెప్పి ఏవో స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా, అలా స్టోరీస్ అనుకున్నారు అనమాట. రిప్ అండ్ వింకిల్ వాంట్ టు లివ్ విత్ హిజ్ డాటర్. అతను వాళ్ళ డాటర్తో ఉండాలనుకుని జుడిత్ అండ్ హర్ ఫ్యామిలీ ఈ బిగన్ టు టెల్లింగ్ ద స్టోరీస్ టు ద చిల్డ్రన్. ఆ జుడిత్ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కొన్ని స్టోరీస్ చెప్పడం అవి చెప్పేవారు అనమాట పిల్లలకి. జస్ట్ యాజ్ హీ యూజ్ టు ఎర్లియర్, ముందుగా అదే పని చేసేవారు అనమాట. అండ్ నాట్ సర్ప్రైజింగ్లీ హీ టోల్డ్ హిజ్ ఓన్ స్టోరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. అతమాను ఒకటే స్టోరీలు చెప్పేవారు అనమాట. ఒకటే స్టోరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ సేమ్ ఓన్ సొంత స్టోరీలు చెప్పుకునేవారు అనమాట. అకేషనల్లీ హీ వుడ్ హియర్ ఏ థండర్ ఇన్ ద మౌంటైన్స్. కొండల్లో పడినటువంటి పిడుగులు అయ్యి ఉంటారు కదా, అవే ఉంటాయి థండర్ అంటే పిడుగులని. థండర్ అంటే ద మౌంటైన్స్ బట్ హీ నెవర్ వెంట్ ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ అగైన్. తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరో కూడా ఆ పిడుగుల వలన భయపడి ఎవరో వెళ్ళటం మానేశారు అనమాట. కొన్ని పరిస్థితుల వలన వెళ్ళరు చూడండి, అడవిలోని వన్యప్రాణులు ఏమన్నా ఉంటే భయపడి వెళ్ళరు. అలాంటి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో వెళ్ళటం మానేశారు అనమాట. హీ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు లూజ్ అనదర్ 20 years. అతను ఏంటంటే ఇప్పటివరకు జరిగినాయి, ఇప్పుడు ఇవన్నీ జరిగినాయి ఓకే, కానీ ఇక ఇంతకుముందు మళ్ళీ ఇంకొక 20 సంవత్సరాలు లాస్ చేసుకోవాలని నేను అనుకుంటలేదు అని చెప్పి రిప్ అండ్ వింకిల్ అన్నాడు. సో చూసారా, ఇదంతా వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫాంటసీ స్టోరీ. 20 years అక్కడ హిల్ ఏరియాలో ఉండిపోయాడంటే చూడండి. సో అదన్నమాట. చూడండి, ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హూ వాజ్ రిప్ అండ్ వింకిల్, వాట్ డిడ్ హీ లివ్, వేర్ డిడ్ హీ లివ్. హూ వాజ్ రిప్ అండ్ వింకిల్ అంటే ఫస్ట్ 2 లైన్స్లో చూడండి. రిప్ అండ్ వింకిల్ వాజ్ ఎ లేజీ మ్యాన్ who lived in a small Dutch village. Rip and Winkle was a lazy man who was lived in a small Dutch village. అంటే డచ్ అంటే చెప్పాం కదా ఆల్రెడీ, ఆ విలేజ్లో ఉండేవాడు. తర్వాత why would Rip's wife scold him? Why would Rip's wife scold him? Rip's wife Dame did not like his laziness and used to shout at him for not doing any work because he shouted the Rip and Winkle. Again I told that Rip's wife Dame did not like his laziness and used to shout at him for not doing any work. ఏ పని చేయకపోవడం వల్ల చాలా చిరాకు పడింది అన్నమాట అలా. Third question, where did Rip meet the little man? Where did Rip meet the little man? Rip, a little man, is carried the drum, heard a blowing of the sound like a thunder. అదన్నమాట. వాళ్ళందరూ 9 pins ఆట ఆడుకుంటున్నారు, వాళ్ళు మౌంటైన్స్లో ఉన్నారు, అక్కడ మీట్ అయ్యాడు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, 4th క్వశ్చన్, వాట్ డిడ్ ద లిటిల్ బియర్డెడ్ మ్యాన్ షేర్ విత్ రిప్? ఆ గెడ్డ ఉన్నటువంటి చిన్నగా ఉన్న మనుషులు రిప్తో ఏం షేర్ చేసుకున్నారు? ది డ్రమ్ దట్ రిప్ హ్యాడ్ హెల్ప్డ్ టు క్యారీ వాజ్ ఫిల్డ్
with a tasty drink which was a small man shared with Rip. ఆ టేస్టీ డ్రింక్ని రిప్తో షేర్ చేసుకున్నాడు. Again I told that the drum that Rip had helped to carry was filled with a tasty drink which that a small man shared with Rip. Okay, dear students, our last Rip Van Winkle completed topic totally completed, lesson and questions also completed. Only 4 questions are remaining and 1 exercise. I will tell the next topic. Thanks all of you.